सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, मैं गुरिंदर सिंह बार, तुसीं देख रहे हो ग्राउंड पंजाब टीवी। सो एक हिंदी का शायर लिखता है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, ना इधर के रहे ना उधर के। सो ये शेर दियाँ लाइनां अज टुकदियां ने नगर पंचायत अजनाला के प्रधान दीपक अरोड़ा जी उत्ते। मैं सीधे शब्दों च नाम लैके संबोधन करांगा, क्योंकि अज बाद दोपहर जिहड़ी मीटिंग नगर पंचायत अजनाला च हलका अजनाला के MLA कुलदीप सिंह धालीवाल जो पेंडू विकास के पंचायत मंत्री ने, उन्हां दी अगवाई हेठ हुई है। सो अजनाला शहर दीयां 15 वार्डां के 15 कौंसलर ने काफ़ी लंबे समय तो यह खिच्चोतान चलती आ रही सी कि मौजूदा प्रधान नूं लांभे करके नवे प्रधान नूं अहुदे ते बिठाया जाए। बेशक इहदे विच दीपक अरोड़ा की अपनी पार्टी के कांग्रेसी जिहड़े कौंसलर सन, उन्हां ने भी विरोधी भास की जिहड़ी भूमिका आ वो निभाई सी। पर वेखण च गल ये आई कि ज्यों ही सरकार बदली है, आम आदमी पार्टी का सत्ता आई है, कुलदीप सिंह धालीवाल हलका अजनाला तो MLA बनते हैं, बाद विच वो कैबिनेट मिनिस्टर भी सरकार वालों बनाए जाते हैं। तो श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े कौंसलर ने वो भी तरलो मच्छी हुंदे नज़र आए कि किसी तरह आम आदमी पार्टी के बेड़े च सवार होया जाए। पर इत्थे मौजूदा स्थिति ये सी कि नगर पंचायत अजनाला के प्रधान नूं अहुदे तो हटा के किस तरह जिहड़ी प्रधानगी वो प्राप्त की जाए। इस दौड़ दे विच भी कुछ चेहरे शामिल ने, उस संबंधी गलबात करांगे। जो भी अज घटनाक्रम वापरिया जां जो भी मीटिंग करके बेभरोसगी का मता पास करके दीपक अरोड़ा नूं प्रधानगी के अहुदे तो लांभे किया गया, विचार चर्चा का हिस्सा बन लई मेरे नाल नगर पंचायत अजनाला के साबका प्रधान भाई जोरावर सिंह अजनाला मौजूद ने। गलबात करके जानते हैं कि अजिही स्थिति क्यों बनी कि नगर पंचायत अजनाला के प्रधान नूं अहुदे तो लांभे करना पिया, क्योंकि इत्थे भी सोचना बनता है, जिक्र करना बनता कि आम आदमी पार्टी का हाल ही विच एक भी कौंसलर नहीं हैगा। सो कुलदीप सिंह धालीवाल की मजबूरी है जां शहर के विकास नूं लैके अगली की रणनीति है। भाई जोरावर सिंह अजनाला ये तो पर्दा चुकणगे। भाई साहब स्वागत है साडे नाल जुड़न। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सो पहला ही सवाल जे कर लीए, अजनाला नगर पंचायत का जो प्रधान है उन्होंने लांभे करना समय की कितनी कुछ मुख मंग सी? समय की मंग नहीं बार साहब, ये तो जिहड़े काउंसलर ने बल्कि जिहड़े ग्रुप का वो लीडर सी उन्हां दी अपनी मंग सी। इस करके समय की मंग जां लोकां दी मंग ये मंग नहीं हैगी। ये मंग उन्हां दी आ जिन्हां दियां महत्व आकांक्षां बहुत ज़्यादा वधियां होईयां ने और जिहड़े समझदे सी कि प्रधान असीं होने चाहिए। उन्होंने मिल के ये एक तरह के नाल एफर्ट की है, क्योंकि जदों नगर कौंसल नगर पंचायत अजनाला ये होंद विच आई आ 2021 विच, बिल्कुल उदों 8 कौंसलर अकाली दल के जिते, 7 कौंसलर जिहड़े ने वो कांग्रेस के जिते। पर क्योंकि विधायक भी हाउस का मैंबर गिणिया जाता है, इस करके उस वेले अजनाले तो विधायक कांग्रेस के सन, इस करके बराबर बराबर गिणती हो गई। फिर जिस दिन प्रधान की चोण होनी सी उस दिन एक अकाली काउंसलर ने कांग्रेस की हमायत करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल जी। तो कांग्रेस के काउंसलर हो गए 9 तो अकाली दल दे रह गए 7। 9 तो हो गए कि MLA की वोट में काउंट करके, और उहदे नाल उन्होंने कमेटी का प्रधान जिहड़ा आ दीपक अरोड़ा नूं बना दिता। पर दीपक अरोड़ा प्रधान बनने के बाद भी अपने साथियों का भरोसा हासिल नहीं कर सके। हुण उहदे विच उन्हां दी अपनी कोई निजी कमी रही या पार्टी लीडरशिप की कमी रही। पार्टी लीडरशिप की कमी इस लहजे तो वेखी जा सकती है कि उन्होंने बाकी के कौंसलरों को भरोसे च लए बगैर ये फैसला लिया। जे फैसला ले लिया तो लैण के बाद उन्होंने उहदे ते सहमत नहीं कर सके। जदों की ये कमेटी बनी अज करीब 14 महीने हो गए ने, 14 महीनों के विच शहर का कोई भी काम संजीदगी के नाल कर नहीं सके। वो जिहड़ी अंदर एक घुटन चलती आ रही सी वो अज बाहर जिहड़ी आ उभर के सामने आई है, और उहदे नतीजे वजों अज दीपक अरोड़ा नूं प्रधानगी की कुर्सी तो हथ तो नहीं, जे तुसीं कह रहे कि भरोसे च नहीं लै सके जिहड़े कौंसलर बाकी सन अपनी पार्टी दे, भरोसे तो तां लिया जाए जे किसी की ख्वाहिश एडी वड्डी ना होवे। क्योंकि इत्थे गल दीपक अरोड़ा नूं प्रधान बनाउण दी नहीं सी, गल सी कि सानूं प्रधान क्यों नहीं बनाया। इत्थे 2-3 अजिहे चेहरे ही जिहड़े उस वेले दे मौजूदा विधायक हरप्रताप सिंह अजनाला को ख्वाहिश ये लै गए सी कि जे सानूं प्रधान नहीं बनाउणा तो सानूं ये भी मंजूर नहीं।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਦ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਜਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਵੇਖੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੰਡਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਵੇ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੇਬੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ, ਹੁਣ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਫੰਡ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਬੁੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖਲੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ 3-4 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਦੌੜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਤੇ 100 ਬਿਮਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਆ, ਉਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੌਂਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਟੌਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ WhatsApp ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮਈ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਲੀ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪੈੜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਰਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏਗਾ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਲੋਕੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੈੜੀ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਭਾਸ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਕਿ 3 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈੜੀ ਤਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਵਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸੱਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜੇ ਦੀ ਪੋਪੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਸ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਊਠ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਊਠ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਚੱਕਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌੜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਿਓ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਵਾ ਦਵਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਸੀ ਮਾਰਨ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ MLA ਦੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਝ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੰਗ ਚੜਿਆ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਦਬਕਾ ਵੱਜਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦੇ ਭੱਜਦੇ ਦੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। WhatsApp ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੇਖੋ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਕ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਭੱਜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਬਕੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਬਣੂਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਇਹਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੇਖੋ ਬਤੌਰ MLA ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ WhatsApp ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਜੇ 2 ਮਾਝਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੰਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਰੇ ਆ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਾੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਕੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਟੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਵਹਿਣੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਆਰੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਭਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨੰਗੇ ਚਟੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਧੌਣ ਫੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਠ ਬਣੀ ਰਹੂ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦੇ 10 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋਹ ਘਮਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਲਮਾ ਫੜ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ? ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਚਾਹੀਦੇ, 8 ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ 1 MLA। 8 ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 8 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ 13 ਨੇ, ਸੌਰੀ 13 ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂ 12 ਨੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 13 ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਈ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੂਗਾ, ਕਾਜੂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਮੇਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਆਪਸੀ ਪੱਟੋ ਧਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾ ਕੇ, SDM ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ 20 ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹਿਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਖਰ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ MLA ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, SDM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿਚਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਇਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਧੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਕੀਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਟ ਬੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੋਤਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕਹੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਢਿੰਗੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ। 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਗੇ, 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਸ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।